اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں خوش آمدید۔ گولڈن گیٹ، گیٹ آف مرسی، بیوٹیفل گیٹ اور گیٹ آف ہیون، یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک قدیم اور تاریخی شہر کے ہزاروں سال پرانے ایک ایسے دروازے کے بارے میں بولے جاتے ہیں جو ایک مسلمان حکمران سلطان سلیمان نے نامعلوم مقاصد کے تحت بند کروا دیا، اور یہ دروازہ 500 سالوں سے آج بھی بند ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس دروازے کو دوبارہ کھول سکے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہودی اور عیسائی، جو کہ اس وقت تمام دنیا میں پاورفل پوزیشن پر ہیں، وہ اس وقت اس دروازے کے کھلنے کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ دروازہ کھلنے کے بعد دنیا میں سب کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں الہامی مذاہب کو ماننے والے اس دروازے کے کھلنے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے والی تبدیلی اور خدائی رحمت کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کے منتظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ کون سی خدائی رحمت اور تبدیلی ہے جو کہ اس دروازے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اسے تینوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہبی عقائد میں اس چھپی ہوئی خدائی رحمت کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اگر آپ بھی اس خدائی رحمت اور اس دروازے کے راز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسرائیل میں واقع یروشلم ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ مسلمانوں اور اہل کتاب، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ شہر تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یروشلم شہر کے 8 دروازے ہوتے تھے جو کہ رات کو بند کر دیے جاتے تھے، جن میں جافا گیٹ، نیو گیٹ، دمشکس گیٹ، ہیروڈس گیٹ، لائنز گیٹ، گولڈن گیٹ اور سیون اور ڈیوڈس گیٹ اور ڈنگ گیٹ شامل ہیں۔ لیکن ان 8 دروازوں میں سے مشرقی دروازہ، جو کہ کیریٹون وادی میں زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، بند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ماضی میں یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے کی وجہ سے انفرادیت رکھتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ مکمل طور پر بند ہے۔ یہ دروازہ اس لیے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ بعض مفسرین اس مشرقی دروازے کی رکاوٹ کو بابل کی پیشن گوئی کی تکمیل کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یروشلم کے مشرقی دروازے کو گولڈن گیٹ یا خوبصورت دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں اس دروازے کو رحم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت یروشلم کا سب سے قدیمی دروازہ ہے، جو 6 یا 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ دروازہ ہے جو ہیکل سلیمانی تک سب سے زیادہ براہ راست رسائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یروشلم جائے اور مشرقی دروازے کے محراب سے گزرے تو وہ اس کے بہت قریب ہوگا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیتون کے پہاڑ سے یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے موجودہ مشرقی یا گولڈن گیٹ کے طور پر اسی جگہ پر ایک دروازہ استعمال کیا تھا۔ مشرقی دروازے کو سن 1540 میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس دروازے کو اس لیے بند کیا گیا تھا تاکہ ان کا مسیحا یروشلم نہ داخل ہو سکے۔ یہودی روایات میں کہا گیا کہ جب مسیح حکومت کرنے آئے گا تو وہ مشرقی دروازے سے آئے گا۔ یہ مشرقی
दरवाज़ा तकरीबन 500 सालों से बंद पड़ा है। ईसाइयों के एक गिरोह का ये भी मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता बंद करके नाऊज़ बिल्लाह ईसाइयों की खुदा का रास्ता बंद करने की कोशिश की है, जबकि ये हकीकत है कि इस वक्त दरवाज़ा बंद करने के पीछे सिर्फ ये वजह थी कि ये शहर और इसके मुक़द्दस मकामात को महफूज रखा जाए, क्योंकि उस दौर में खुफिया तौर पर हमले किए जाते थे और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती थी जिसकी वजह से इन मुक़द्दस मकामात को नुकसान पहुँचाया जा सकता था। प्यारे बहन भाइयों, जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहूदी हज़ारों सालों से एक ऐसे नबी या निजात हिंदा के इंतज़ार में हैं जो इन्हें हज़ारों सालों के बाद उनका खोया हुआ मर्तबा और मकाम वापस दिलाए, लेकिन वो इस हकीकत से शायद आगाह नहीं हैं या अपनी हट दर्मी की वजह से आगाह होना नहीं चाहते कि जिस नबी या निजात हिंदा के इंतज़ार में वो हज़ारों सालों से हैं, वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, जिन्हें इन्होंने अपनी हट दर्मी, ज़िद और जहालत की वजह से खो दिया। प्यारे बहन भाइयों, यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी एक नबी की आमद के मुंतज़िर थे, जो इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत कायम करने वाला था। लेकिन इनका ये ईमान था कि ये नबी इनकी ही कौम से होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए तो उन्होंने तमाम दुनिया के सामने अपनी रिसालत का इकरार किया, तो यहूदियों ने इसका इनकार किया और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कामला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया और अपनी मखलूक से वादा किया कि एक बार फिर ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। जैसा कि आपको, मुझे और हम सब मुसलमानों को मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, जबकि यहूदियों पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब डाला गया कि इन्हें इस सरज़मीन से ज़लील व ख़वार करके निकाला गया और हज़ारों साल ठोकरें खाते रहे, लेकिन अपनी ज़िद न छोड़ी। उन्हें किसी भी मुल्क ने कबूल न किया। अपनी साजिशों के ज़रिए फ़लस्तीन के एक हिस्से को अलहदा करके इसराइल की शक्ल दे डाली। प्यारे बहन भाइयों, अब वो इन मुक़द्दस मकामात पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है। वो मुक़द्दस मकामात जो कि ना सिर्फ़ यहूदियों बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। यहूदियों का ये मानना है जिस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो यरूशलेम के पास बैतुल मुक़द्दस के पास यहूदियों के टेंपल की तामीर के बाद तशरीफ़ लाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, यहूदियों का ये मानना है कि जिस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो मसीहा तब आएगा जब वो टेंपल की तामीर कर लेंगे, और ये गोल्डन गेट ही वो दरवाज़ा है जिसके बारे में इनका अकीदा है कि इनका मसीहा अपने इसी दरवाज़े से यरूशलेम में दाखिल होगा, जबकि ईसाई भी ऐसा ही अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी गेट से आएंगे। अगर ये दोनों मज़ाहिब अपनी ज़िद और हठधर्मी को छोड़ दें तो इंजील और तौरात की तालीमात और अकायद को दोबारा अपनी किताबों में शामिल करें और इनका मताला करें तो इन पर यह हकीकत अयां हो जाएगी कि ये वही अकायद हैं जो इस वक्त इस्लाम और कुरान में मौजूद हैं, लेकिन बाज़ यहूदी और ईसाई अनासिर ने अपनी मजहबी अजारादारी को कायम रखने के लिए इन अकायद और तालीमात को हज़फ कर दिया जो इनकी अजारादारी के लिए ख़तरा साबित हो रही है।